दोस्तों एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके हाज़र हाँ। तो अज की इस वीडियो में मेरी कल की उस वीडियो जिस विच कि मैं पंजाब के मौजूदा सांसद मनीष तिवारी के पिता प्रोफैसर विश्वनाथ तिवारी की साल 1984 अप्रैल 3 नूं हुई हत्या नूं प्रोग्राम हिटलिस्ट की कड़ी के तहत डील किया सी। वो वेरवा मैं थोड़े नाल साझा किया सी किहड़े हालात दे विच प्रोफैसर विश्वनाथ तिवारी की हत्या की गई। एक बहुत ही उगे चिंतक विश्लेषक साहित्यकार कवि लेखक अवार्ड जेतू मैंबर पार्लीमेंट राज्य सभा के ते पंजाब यूनीवर्सिटी विच पंजाबी भाषा के उगे प्रोफैसर तिवाड़ी नूं एक सेंसलैस ते एक माइंडलैस किलिंग के वजों मारिया गया सी। लेकिन इस रिपोर्ट नाल जुड़े कुछ बहुत ही अहम तत्थ सन जो कि कुछ समय दे विच मैनूं मिले हैगे ने। मैं समझदा हाँ कि वो तत्थ तुहाडे नाल साझे करने जरूरी ने। बीती रिपोर्ट दे विच उसका हिस्सा नहीं सी बन पाए। कुछ होर इनपुट ते फीडबैक है जो कि मैनूं इस मर्डर के संदर्भ में मिली है। सो मैनूं लगा कि अपने स्रोतियां दे नाल अपने सबसक्राइबर्स दे नाल उसनूं साझा किया जाना जरूरी है। सो अज इस वास्ते एक बहुत ही संखेप दे विच वीडियो लैके हाज़र होया है क्योंकि सारी डिटेल मैं तुहानूं दस चुका हाँ। पूरी घटना की सी, चंडीगढ़ दे विच किवें प्रोफैसर वी एन तिवाड़ी नूं गोलियां मारियां गईयां, 6 गोलियां उन्हां दे पेट दे विच लोअर एबडोमन वाले हिस्से दे विच लगियां जिस कारण कि उन्हां दी मौत हुई। दशमेश रेजीमेंट वालों इसकी जिम्मेवारी ली गई। तो इस तो बाद संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले होना वालों वो जिहड़ी टीम सी, वो जिहड़ी हिट स्क्वाड सी जिसने कि इस वारदात नूं अंजाम दिता सी, उसनूं बहुत ही उसदे नाल झाड़ झपट भी की गई, उसनूं बहुत डांट फटकार भी लाई गई। दस्सिया जांदा भी संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले होनी बहुत गुस्से दे विच सन जदों कि उन्हां नूं प्रोफैसर वी एन तिवाड़ी की इस हत्याकांड जो कि उस हिट स्क्वाड नूं जिसका जिम्मा दिता गया सी जो कि फैडरेशन की ही कारकुनां वालों उसनूं अगे तोरिया गया सी। चंडीगढ़ दे विच जाके उन्होंने वारदात कोई होर करनी सी, लेकिन क्योंकि वो जिहड़ी वारदात वो करना चाहते सी उसका सबब खत्म हो चुका सी, कॉज ते कारण खत्म हो चुका सी जिसका मैं विस्तार हुण तो थोड़ी देर बाद करांगा। इस करदिआं उन्होंने सिर्फ एक दिहाड़ी पाउण दे पक्षों क्योंकि उत्थे गए सी किसी ना किसी दे उत्ते एक्शन करना सी। सो ये जिहड़े हिट स्क्वाड दे कुछ मैंबर सन जिन्हां विचों एक सी परमिंदर सिंह सैनी उर्फ हरफन मौला। हरफन मौला के बारे मैं परमिंदर सैनी के बारे एक डिटेल्ड रिपोर्ट पहला पा चुका हाँ। 1984 के विच एयर इंडिया का वह विमान हवाई जहाज़ जिसनों की किडनैप करके पाकिस्तान लाहौर लजाया गया सी, उस केस दे विच परमिंदर सिंह सैनी यानी कि हरफन मौला जो कि मास्टरमाइंड सी, फेडरेशन का एक एक्टिव जो कारकुन सी, उसका जिक्र आता है। सो हरफन मौला परमिंदर सिंह सैनी इस एक प्रमुख प्लेयर सी। इस तो इलावा उन्होंने नाल 2 होर शख्स सन। हालांकि हमले दे विच सिर्फ 2 लोग गए सन जिन्हां दे विचों एक जिहड़ा जिक्र मैं कल किया सी हरमिंदर गिल पंजाब के मौजूदा MLA जो पट्टी तो हैगे ने, उन्हां दा भी ना वजदा है। लेकिन यह सारा जिहड़ा ना है एक किसी भी पुलिस तफ्तीश दे विच स्पष्ट नहीं हो पाया। इसनूं सियासी मंचां उत्तों हाल ही के महीनों में जिक्र किया गया। जिक्र क्यों होया इसनूं मैं थोड़ा जिहा एलैबोरेट करांगा क्योंकि 2 सवाल बहुत से ऐसे लोग हैगे ने, बहुत से ऐसे जिहड़े लोगों ने रिपोर्ट वेखी उन्हां दे जहन दे विच सी एक कि कारण किसी प्रोफैसर वी एन तिवारी नूं मारन का कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा। कई लोगों ने कमेंट करके लिखा भी है कि इंज तां ही एक मर्डर नहीं हो सकता। सो एक तो इस चीज़ को अज आप एड्रैस करांगे। तो दूसरा जिहड़ा मुद्दा जिहड़ी अहम सवाल जिहड़ा जहन विच उठ रहा सी कि उस पूरे केस दे विच कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो प्रोफैसर वी एन तिवाड़ी के परिवार ने कि इस केस को सही तरीके नाल परसू नहीं किया या इस केस दे विच खुद कार्रवाई नहीं चाहते सन, तो इसके की कारण सन। ये 2 चीज़ां जो 2 नुकते ने उन्होंने उत्ते मैं अज गलबात करांगा क्योंकि घटना का पूरा वेरवा तुहाडे कोल ऑलरेडी है। कल की तुसीं रिपोर्ट को रैफर कर सकते हो, सजैसटिड वीडियो लिंक्स दे विच उसका जिक्र है। हुण इत्थे मैं तुहानूं क्लीयर करदा कि जदों फैडरेशन के उत्ते 18 मार्च 1984 में बैन लगता है ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन के उत्ते, यह बैन लगाया जाता है केंद्र सरकार वालों एक मिलिटेंट आउटफिट के रूप में। फैडरेशन उत्ते बैन लगन तो बाद ये मंग उठती है भी पंजाब दीयां वख-वख यूनीवर्सिटियां दे जिहड़े इम्तिहान हैगे ने यानी कि एग्जामिनेशन है उन्होंने रद्द किया जाए, कैंसल किया जाए या मुलतवी किया जाए, अगे पोस्टपोन अगे पाया जाए क्योंकि फैडरेशन के उत्ते बैन लगन का विरोध पूरे पंजाब दे विच हो रहा होंदा है। इन्हां हालातां दे विच चुनौती दी जाती है। अलग अलग जिहड़ी यूनीवर्सिटियां उस वक्त GNDU एक प्रमुख यूनीवर्सिटी सी, पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ ते पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला, ये 3 जिहड़ियां यूनीवर्सिटियां दे विच जिहड़े इम्तिहानां नूं लैके फैडरेशन या दशमेश रेजीमेंट जो कि उसकी एक खाड़कू आउटफिट होंदी है उस वालों ये चुनौती दी जाती है। तो इस चीज़ की चेतावनी दी जाती है भी ये जिहड़े एग्जामिनेशन है यानी कि इम्तिहान हैगे ने वो नहीं होणगे। सो प्रशासन ते जिहड़ी यूनीवर्सिटी अथॉरिटीज़ होंदियां शुरुआती दौर दे विच इस गल नूं नहीं मानदियां, लेकिन GNDU दे विच गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी अमृतसर दे विच जिहड़ी इम्तिहान नूं कंडक्ट करवाउण वाली शाखा होंदी यानी कि एग्जामिनेशन ब्रांच होंदी है उस दे विच जाके फैडरेशन के जिहड़े कारकुन होंदे ने वो
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪੇਪਰ, ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੇ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਜ਼ਿਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਤੇ ਅੜੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਟ ਸਕੁਆਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਿੱਟ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ GNDU ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਾਰਦਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ। ਸੋ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿੱਟ ਸਕੁਆਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਟ ਸਕੁਆਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਹਰਫਨ ਮੌਲਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ MLA ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਤੌਰ ਇੱਕ MLA, ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ CBI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲੈਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਟ ਸਕੁਆਡ ਹੈ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਟ ਸਕੁਆਡ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ VN ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ VN ਤਿਵਾੜੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੈਟਰਨੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੇਸਡ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੇਸਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ VN ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਹਿੱਟ ਸਕੁਆਡ ਜਿਸ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੋਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਟ ਸਕੁਆਡ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ VN ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਰਵਾ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਖਾੜਕੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਊਜ਼ਰ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ VN ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਲੈਸ ਕਿਲਿੰਗ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ VN ਤਿਵਾੜੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਐਨ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਖਾੜ-ਖੂਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਊ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਹੈ ਹੱਥ ਲਿਖਿਤ ਨੋਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ, ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੋਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਪੜਤਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਸੁਰਾਗ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ, ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਐਨ ਤਿਵਾੜੀ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਵਾੜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿੱਟ ਸਕੁਆਡ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖਰੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਉਸ ਹਿੱਟ ਸਕੁਆਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀ ਇਸ ਮਾਈਂਡਲੈਸ ਸੈਂਸਲੈਸ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ, ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬਸ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਂਡਲੈਸਲੀ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਦੇ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੌਂਡੋਲੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਵਾੜੀ ਜੋ ਕਿ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਐਨ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿਧਵਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਜਾਂ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਸ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਵਾੜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਸਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਐਨ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਰਸੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪੰਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਡੋਲੈਂਸ ਸੀ ਜੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ ਪਰਸੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪਰਸੂ ਹੋ ਪਾਏ। ਮਨਚੰਦਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਮਨਚੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਐਨ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਵਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੋਰਨ ਜਾਂ ਪਰਸੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰੇਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੈਸਚਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੈਸਚਰ ਅਸੀਂ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅਵੰਤਿਕਾ ਮਾਕਨ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਡਨ ਸੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਕਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ
ਤਿਵਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਤਾਪ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖਰੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ। ਮਾਕਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾਈਂਡਲੈਸ, ਸੈਂਸਲੈਸ ਮਰਡਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਤਲ ਸੀ, ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਇਹ ਤੱਥ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਸ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਿੱਟ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ VN ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗਡ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਐਸੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।